رحمتوں کا مہینہ، عظمتوں کا سفینہ، زندگی کا قرینہ، روح مکہ مدینہ، آدمی کو بناتا ہے یہ انسان۔ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان سمیر احمد، اور رحمت سحر کا خصوصی سیگمنٹ دہن میں زباں تمہارے لیے کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ الحمدللہ انشاءاللہ آج بھی ہمارے ہونہار طلباء کے مابین تقریری مقابلہ ہوگا، اور ابتدا میں جو ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کے میں نے اشعار کہے، آپ کی سماعتوں کی نظر کیے، وہ اسی لیے کہ اتحاد ناپید ہوتا جا رہا ہے، یہ قوم، یہ امت، اس کو ایک کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ARYQTV کا ہمیشہ سے یہ ٹرینڈ ہے، ہمیشہ سے یہ پیغام، اور یہ پیغام محبت آپ تک پہنچ رہا ہے، اتحاد کی بات کی جا رہی ہے، لوگوں کو ملانے کی، یکجا کرنے کی بات کی جا رہی ہے۔ ہمارے یہ بچے ہمیں اتحاد کی ضرورت کے بارے میں کیا پیغام دیتے ہیں، کس طرح اتحاد کی اہمیت، اس کی برکتیں اور اس کی عظمتیں بتاتے ہیں، یہ آج کے مقابلے میں دیکھیں گے۔ اور مقابلے کو جج کرنے کے لیے صاحبان علم و دانش کا پینل، جوری پینل ہوتا ہے ہمارا، کسی تعارف کے آپ تینوں شخصیات محتاج نہیں، الحمدللہ۔ ادب ہو، تعلیم و تعلم ہو، درس و تدریس، آپ تینوں کی ہی دیرینہ وابستگی۔ پہلی شخصیت آشکار داور صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں آشکار بھائی، خیریت سے؟ الحمدللہ خیر مقدم آپ کا۔ آپ کے ساتھ تشریف فرما دوسری شخصیت، سینئر ہوسٹ ہیں ARYQTV کے، ہمارے استاد ہیں، ہم نے ان سے بڑا کچھ سیکھا ہے، شاہد مسرور صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام۔ کیسے ہیں شاہد بھائی، خیریت سے؟ آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ آپ کے ساتھ تشریف فرما ڈیبیٹ سرکل کا ایک بہت بڑا نام، اور آپ کے ذکر کے بغیر اگر کوئی ڈیبیٹ سرکل کا ذکر کرے تو وہ نامکمل ہے، رضوان زیدی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں رضوان بھائی؟ اللہ کا۔ آپ تینوں کا خیر مقدم، اور تینوں کی اجازت سے ہم بڑھتے ہیں مقابلے کی جانب۔ پہلی کنٹسٹنٹ آج کے اس مقابلہ تقریر کے دہن میں زبان تمہارے لیے موضوع ہے اتحاد، اور اتحاد پر آج دیکھتے ہیں کس طرح کا پیغام ہمیں ملتا ہے تینوں کنٹسٹنٹس کی طرف سے۔ ہادیہ اصغر شیخ، بیٹا کم ٹو دی روسٹم، اور 2 منٹس 30 سیکنڈز کا ٹائم عام طور پر دیا جاتا ہے، اور 30 سیکنڈز کا مارجن بھی اس میں موجود ہے تاکہ بہتر انداز سے یہ اپنی بات مکمل کر سکیں۔ تیار ہیں آپ؟ اسمائل کے ساتھ آپ نے سٹارٹ لینا ہے، ویری گڈ، اور آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ جب جہالت کی سیاہ گٹاؤں میں انسانیت کہیں کھونے لگی تو اتحاد نے اپنی کرنوں سے اسے دوبارہ روشن کر دیا جناب والا، کہ جب کفار مسلمان پہ ظلم و ستم کرتے تھے تو اس وقت بھی اس مسلمان کا اتحاد اس کی بقا اور استقامت کا بنیادی سکون تھا۔ صدر الوقار، یہ اتحاد ہی تھا کہ جس نے مسلمانوں کو سپریم پاور دی، یہ اتحاد ہی تھا کہ جس نے انسان کی ذات سے لے کر معاشرت کی وسعتوں تک محیط ہے، کہ جس نے انسانی قدرات و روایات کو ایسی عزت بخش کی کہ کفر و شرک دیکھ کر منہ چھپانے لگے۔ یہ اتحاد ہی تھی کہ جس نے دشمن کے بڑے بڑے منصوبوں کو خاک میں ملا دیا، لیکن جب ہم میں اتحاد نہ ہوتا تو ہم کمزوری، ذلت اور آزمائش کا شکار ہو جائیں ایک تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا کام بنے، لفظ اتحاد کیا ہے؟ لفظ اتحاد تو دوستی، محبت اور اتفاق کا نام ہے۔ لفظ اتحاد کے اندر تو طاقت کا ایک جہاں آباد ہے کہ دنیا میں کئی بار زلزلے اور سیلاب آئے، جس میں ہزاروں گھر ٹوٹ گئے، لوگ بے گھر ہو گئے، بچے یتیم ہو گئے اور لوگ بھوک سے مرنے لگے، لیکن ان کی تباہیوں کے باوجود ہمیں ایک ایسی طاقت، ایک ایسا
जज्बा नजर आया। जी हाँ सदर अली वक़ार, यही जज्बा, यही इत्तेहाद है जो एक उजड़े हुए मुल्क को दोबारा से रोशन कर सकती है। मगर अफसोस आज हमारे इस दौरे फ़ानी में अब इत्तेहाद ना रहा, मोहब्बतें नहीं रही, नफरतें बीच में आ गई हैं कि 7 संदूकों में भरकर दफन कर दो नफरतें, कि अब इंसान को मोहब्बत की ज़रूरत है, कि अब इंसान को मोहब्बत की ज़रूरत है बहुत। कहते हैं कि अगर लोगों को अकेले चलना है तो जंगल की तरफ चल, लेकिन अगर कारवां बनाना है तो फिर इत्तेहाद की शमा को दिल में रोशन कर, क्योंकि यही हकीकत है कि जिसने इंसान को यही अहकाम दिया। इत्तेहाद एक नारा नहीं बल्कि ये वो अमल है कि जिसमें इंसान को, इंसान की तमाम इक़्तिरामातों को ख़त्म करने का पैगाम दिया है। क्योंकि जब मुआशरत में एक सोच होती है तो वो मुआशरत कब्रिस्तान बन जाता है, जब वो मुआशरत कब्रिस्तान बन जाता है। शुक्रिया। लास्ट वाली लाइन में आई थिंक सो कि थोड़ा सा फंबल हो गया है। बहरहाल माशाल्लाह बड़े कॉन्फिडेंस के साथ आपने तकरीर मुकम्मल की। दहन में ज़बां तुम्हारे लिए इत्तेहाद के मौजू पर गुफ्तगू हो रही है और तकारीर के ज़रिए ये पैगाम इत्तेहाद आप तक पहुँच रहा है। जवाद शफीक हमारे सेकंड कंटेस्टेंट हैं आज के मुकाबले तकरीर के। रोस्टम पर तशरीफ़ लाएँ और आज की तकरीर पर लब कुशाई की सआदत हासिल करें। माशाल्लाह तैयार हैं आप? ठीक है जी, इस्माइल के साथ स्टार्ट करेंगे आप भी, और आपका टाइम शुरू होता है अब। उम्मत के उरूज व ज़वाल की दास्तानें वातसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू के हुक्म में पिन्हा नजर आती है सदर अली वक़ार। काबुल में कांटा चुभने पर हिंदुस्तान के हर पीरो जवां का बेताब हो जाना ही दरअसल वहदत उम्मत का वो तसव्वुर है कि जिसमें हुजूर अलैहिस्सलाम ने उम्मत मुस्लिमा को एक जिस्म की मानिंद करार दिया। सो यही वजह है कि एक उज़्व की तकलीफ से सारा जिस्म बेकरार हो जाता है। सो तारीख पर नजर दौड़ाए कि जब जब हमने अल मुस्लिमो अखुल मुस्लिमों के हुक्म पर अमल पेरा रहे, तब तब हम अपनी परवाज़ से आसमान की वुसअतों को चीरते हुए नजर आए। जब हमने अंसारों मुहाजिरीन के भाईचारे से सबक हासिल किया तो 800 साला सल्तनत हमारी बुलंद परवाज़ का मुंह बोलता सबूत थी। हम दश्तो दश्त दरियाओं को भी तस्खीर करने लगे, नौ इंसा को गुलामी से छुड़ाने लगे, काबे को जबीनों से बसाने लगे, क्योंकि हम हज्जतुल विदा से मिलने वाले इत्तिहादो इत्तिफाक की रम्स पर अमल पेरा थे। हम तालीमात नबी से मिलने वाले वहदत उम्मत के तसव्वुर पर ईमान रखते थे। मगर जब आतिश इश्क बुझी तो इंतिशारो तफरके ने हमें तोड़ डाला। हम बजाय सर बुलंद रहने के राख के ढेर में तब्दील हो गए। सो यही वजह थी कि आसमान ने सुरैया से हमें जमीन पर दे मारा कि मनफात एक थी इस कौम की, नुकसान भी एक ही सबका नबी, दीन भी, ईमान भी एक, हरम पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक। कुछ बड़ी बात थी, होते जो मुसलमान भी एक। कुछ बड़ी बात थी, होते जो मुसलमान भी एक। वहदत उम्मत का तसव्वुर ही अमन व सलामती का ज़ामिन है सदर अली वक़ार। सो जब एक बेटी की पुकार पर मोहम्मद बिन कासिम इराक से सिंध तक का सफ़र तय कर सकता है, तो हम हज़ारों मजलूमों की सदाओं पर लब्बैक क्यों नहीं कहते कि अगर सलाहुद्दीन अय्यूबी इत्तिहाद व इत्तिफाक की बदौलत अर्ज़ मुक़द्दस को आज़ाद करवा सकते हैं, तो हम आज क्यों इत्तिहाद की इस डोलती कश्ती को नहीं बचा सकते। क़िस्से मुख्तसर सदर अली वक़ार, हमारा उरूज व ज़वाल इसे इत्तिहाद के तसव्वुर में पोशीदा है कि जिसका पैगाम हमें 1400 साल पहले मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने तर्ज हयात से दिया, वरना हमारी दास्तां तक न होती दास्तानों में कि अपनी मिल्लत पर क़ियास अक़वाम मग़रिब से न कर,
خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری، قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری. شکریہ. ویل ڈن، ماشاء اللہ، ایکسیلنٹ وے ٹو ڈیلیور اسپیچ. اور یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو. تیسری اور آخری کنٹسٹنٹ آج کے مقابلہ ہے تقاریر دہن میں زباں تمہارے لیے. بہجت نظامی، بیٹا اس روسٹم پر تشریف لائیں اور تقریر کا آغاز کریں. وقت کم ہے لیکن مقابلہ بہت سخت ہے ایسا لگ رہا ہے. انشاءاللہ بہجت بھی تیاری سے آئے ہوں گے. اسماعیل کے ساتھ اسٹارٹ کریں گے. اجازت چلیں جی، آر یو ریڈی؟ اسماعیل کے ساتھ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب. سیوکار عام الفاظ میں اتحاد کے معنی ہے جمع ہونا، یکجا ہونا، لیکن اگر ہم اس لفظ کی روح کو سمجھیں تو ہمیں مزید گہرائی میں جانا ہوگا. جی ہاں، ہمیشہ سے دنیا کے ہر نظام میں سب سے اہم ضرورت اتحاد ہی کی رہی ہے. بڑی بڑی فوجوں نے اس چھوٹے سے لفظ اتحاد کو اپناتے ہوئے ملک کے ملک فتح کر لیے. جناب سیوکار، قرآن مجید میں نہ صرف اللہ عز و جل نے اپنی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنے اور آپس میں تفرقہ نہ ڈالنے کا حکم دیا، بلکہ مسلمانوں کی تربیت کے لیے ہر رکن میں اتحاد کے عنصر کو نمایاں اہمیت بھی دے دی. پھر نماز باجماعت ادا کرنے کی فضیلت، اور رمضان میں مشترکہ عبادات، حج پہ ایک مخصوص وقت پہ خاص عبادات. جناب وقار، پھر دشمن کے سامنے سینہ سپر ہونے کے لیے جب بدر کے مقام پر 313 میں یہ جذبہ اتحاد پیدا کیا تو دشمن کو 1000 کی تعداد ہونے کے باوجود بھی شکست فاش دی اور مجھے یہ کہنے پہ مجبور کیا کہ موجوں کے اتحاد کا عالم نہ پوچھئے، موجوں کے اتحاد کا عالم نہ پوچھئے، قطرہ اٹھا اور اٹھ کے سمندر اٹھا لیا. 14 اگست 1947 پاکستان زندہ باد کے نعرے، وہ جوش و خروش، وہ ولولے سے گونجتی آوازیں اور جناح کی تقاریر. یہ ملک پاکستان وہ ملک ہوگا جہاں ہر مذہب، ہر فرقے اور ہر ذات کے لوگوں کو بحیثیت پاکستانی پوری آزادی کے ساتھ زندگی گزارنے کا حق حاصل ہے. لیکن جناب وقار، جس دین نے ہمیں مکمل کیا، آقائے دو جہان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنی تعلیمات سے یکجا کیا، ہم ان تعلیمات کو بھول گئے، رنگ، نسل، فرقے اور ذات میں بٹ گئے. جناب وقار، یہ وہ قوم ہے جو بٹ گئی اور سازشی عناصر نے اسے بڑی چالاکی سے بانٹ دیا. اگر یہ قوم متحد ہو جائے، اگر یہ قوم ہو جائے تو وہ سپریم پاور جس کے قبضے میں میری جان ہے ہمیں ہی سپر پاور بنا دے گی. کہ ملت میں جناب وقار، ملت میں تفرقے کا نہ قیام کیجئے، قرآن کے ورق نہ پریشان کیجئے. جان دی تھی اتحاد کی خاطر حسین نے، جان دی تھی اتحاد کے خاطر حسین نے. مرکز بنا کے اس حسینی نشان کو دنیا میں اتحاد کا اعلان کیجئے، دنیا میں اتحاد کا اعلان کیجئے. آپ سب کی سماعتوں کا بہت شکریہ. Very good. Another, what a commanding element has been observed in her speech. اور ہم چاہتے ہیں کہ without any further delay جو تقاریر ہیں، ایسا محسوس ہوا کہ بڑا ٹکر کا مقابلہ ہے، لیکن بہرحال تصحیح کرنے کے لیے، اصلاح کرنے کے لیے، حوصلہ افزائی کرنے کے لیے، کامنٹ اور ریمارکس دینے کے لیے ہمارے ججز الحمدللہ موجود ہیں. اسٹارٹنگ فرام آشکار داور صاحب، سر کیا فرمائیے گا؟ ماشاءاللہ آج تینوں بچے سیر پہ سوا سیر تھے. الحمدللہ ہم یہ سوچ رہے تھے کس کو ون کرائیں. اتفاق کی بات ہے، بالکل کلوز آپ کو مارکنگ کی گئی ہے. اور کنٹینٹ یا مواد تینوں کا بہت اچھا تھا، لیکن وہ بات کہ ہمیں جج تو کرنا ہے نا، کہاں کس میں کچھ تھوڑی سی زیادتی ہے، کسی میں کمی ہے. تو ہادیہ شیخ، آپ نے کنٹینٹ اچھا ریلیٹڈ کنٹینٹ تھا، آپ کا باڈی لینگویج بہت اچھی تھی ماشاءاللہ، پسند آئی. اور آپ کا کانفیڈنس دیکھ کے تو میں سمجھ رہا تھا کہ بھائی اتنی چھوٹی سی بچی میں کانفیڈنس کہاں سے آ گیا. آخر میں تھوڑا سا آپ نے تھوڑا سا کنفیوز ہوئی تھی آخر میں، لیکن وہ بینگ اے جج میں نے اگنور کیا، آپ کی اچھائیاں دیکھ کے تھوڑی سی کمزوری کو اگنور کر دیا. یہ چیز یہ ہوتے ہیں بڑے، دیکھا. اچھا، اس کے بعد جواز شیخ، آپ تو ماشاءاللہ بہت کانفیڈنس سٹائل میں آئے تھے اور کنٹینٹ بھی آپ کا بہت اچھا تھا. تلفظ میں غلطیاں تھیں آپ کی تھوڑی سی، اس کے میں نے نمبر کاٹے تھے،
लेकिन जब आप आगे लेके चले फिर मैंने देखा नंबर काट के दोबारा बढ़ा दिए। वाह वाह ठीक है ना, मुबारक। यहाँ पे जबरदस्त। हम थोड़ी सी तलफ़्फ़ुज़ की गलतियाँ देख लेते हैं। और बहजत निज़ामी, बेटा आप शुरू में जो शुरू हुई ना तो लगा डिस्कशन स्टाइल, देखें 3-4 स्टाइल होते हैं बोलने के, लेक्चर स्टाइल होता है, डिबेट स्टाइल होता है, स्पीच स्टाइल होता है। तो हम शुरू में लगा जैसे आपको डिस्कशन कर रही हैं, ठीक। यहीं से आपने जजेस को सोते से उठाना होता है स्टार्ट में, तो वो थोड़ा सा आपका था बहरा, लेकिन बाद में आपने अच्छा कवर किया। और थोड़ी सी मवाद में कमी रही, कंटेंट थोड़ा और बेहतर हो सकता था। बहरहाल अच्छा, तीनों को बहुत अच्छा मुकाबला था मेरा, बस चले तीनों को नंबर बराबर दे दूं, लेकिन हमने कहीं ना कहीं आगे पीछे किया है इसको। ठीक। बहरहाल अल्लाह ताला आपको और कामयाब करे। और मजीद 2 मुनसिफीन है हमारे, उनके भी कमेंट शामिल करेंगे। फर्द कायम रब्ते मिल्लत से है, तन्हा कुछ नहीं, मौज है दरिया में और बैरून दरिया कुछ नहीं। सी यू राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। रहमतों का महीना, अजमतों का सफीना, जिंदगी का करीना, रूह मक्का मदीना, आदमी को बनाता है ये इंसान। जी नाजरीन, ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। और एक हमारे जज हैं, मुनसिफ हैं आशकार दावर साहब, उन्होंने अपने कमेंट्स के मुकाबला है तकरीर का, दहन में ज़मा तुम्हारे लिए, इत्तेहाद आज का मौजू रहा। अब चलते हैं शाहिद मसरूर की तरफ और जानते हैं उनके आज के आरा, कमेंट्स और रिमार्क्स क्या हैं परफॉर्मेंसेस के हवाले से। जी शाहिद भाई। आज एक तो ये कि तलफ़्फ़ुज़ की गलतियाँ बहुत ज़्यादा हुई। ठीक है बेटा, आप तो आखिर में मुआशरत, मुआशियत, मुआशरे को आप नहीं समझ पाएँ क्या कहना है। फिर काररवाई, ठीक। और आपके यार जवाब तलफ़्फ़ुज़ का मामला देखिए, मैंने हैया की बात की थी, आपने कहा भाईचारे को भाईचारा कहा, अमल पेरा, आपके ज़बर का भी मसला है, जिस्म को गुलामी को, ये तो वो कॉमन गलतियां हैं कि जिस पर हम किसी सूरत भी काउंट करते ही नहीं। याद रखिएगा, आप इतना अच्छा बोलते हैं, आपका अंदाज इतना अच्छा, आपका कंटेंट बहुत अच्छा था, एक्सीलेंट जी, लेकिन कॉन्फिडेंस भी अच्छा था, लेकिन क्या कि आप गलतियां बहुत कर रहे थे। अच्छा बेटा बेहजत, सीना सुपर नहीं। इसी तरह हम तफर्रुका कहते हैं, कुछ लोग तफर्रका कहते हैं, तफरीका है वो, ठीक। और भी बहुत सारी गलतियां थीं जो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था तलफ़्फ़ुज़ की। मैंने पहले भी आपसे अर्ज़ किया था कि जब भी कभी मौजू है उसको पहले आपके बड़े भी समझें, आपको समझा दें। सही। कुरान पाक में आप लोगों ने यहाँ कोटेशन भी दी, इत्तेहाद जो है ना, अल्लाह ताला ने अमली पहलू पेश कर दिया है, और खुदा की रस्सी को मजबूती से थामे रहो और आपस में तफरीका ना डालो, ठीक है। वाक़ी मुसलाता वातु ज़काता वरकऊ मार राकीन, अमली पहलू इत्तेहाद को, उसको हमने इत्तेहाद को समझा। सही। जब तक आप लोगों को मौजू नहीं समझाया जाएगा, आप लोग उस वक्त तक अच्छी तकरीर नहीं कर सकेंगे। लेकिन आज तकरीरों में वही कॉन्फिडेंस की बात है कि बहुत था और मज़ा आया। वेल डन। जी रिजवान भाई क्या फरमाइए? जनाब, अच्छा लगा बच्चों को सुन के। और हादिया बेटा, बात वही होती कि शीन और काफ सिर्फ आप ही का नहीं, इस वक्त नस्ल का जो है वो इस कदर ख़राब हो चुका है। काफ को दुरुस्त कीजिए। जो आपके असातिज़ा हैं उनसे मेरी गुजारिश है, जिस तरह दफन नहीं है वो दफन हुआ करता है, तो इन चीज़ों को ज़रा देख लें, जिस तरह शाहिद भाई ने भी कहा। और अच्छा जवाद बेटा, आपका जो भी ट्रेनर है, और मैं यकीनन आपसे ऑफर भी उस पर ज़रूर बात करूँगा, एक मोनोटोन फील आई कि ऊपर ही ऊपर और फिर रुक के नीचे, फिर ऊपर ही ऊपर फिर रुक के नीचे। तो ज़रा उसको देख लें। जो आपके जितने भी असातिज़ा हैं, बल्कि आपके जो दादा उस्ताद हैं, उनसे भी यही दसबस्ता गुजारिश होती है कि ज़रा सा बच्चों को उनके मिजाज पर छोड़ दें तो ज़्यादा अच्छा, आप और अच्छा डिलीवर कर सकते हैं। सही। अच्छा बहजत निज़ामी, आप देखें जो हम यहाँ मुस्तकिल बात करते हैं कि टैलेंट प्रमोट कर रहा है एयरवाई, बहजत भी एयरवाई की दरियाफ्त हैं। ये बहुत छोटी आती थी, शान रमज़ान में बोल के गई हैं माशाअल्लाह, डिजिटल पर बहुत ही मतलब है। मुझे आज देखा माशाअल्लाह, बिटिया हमारी बड़ी हो गई, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। लेकिन जो मैं आशकार भाई की बात को सेकंड करूँगा, बेटा समझाने का अंदाज, लेक्चर आप दे रहे हैं ना वो एक डिफरेंट है, और जब आप तकरीर कर रहे हैं तो उसका एक अपना डेकोरम है, तो इसका ज़रा सा फ़र्क महसूस हुआ। लेकिन ओवरऑल एक अच्छा रहा। तलफ़्फ़ुज़ की गलतियाँ इस उम्र में होती हैं और वो निशानदेही आपके असातिज़ा के लिए। और दूसरी बात कि मैं कम अज़ कम आप लोगों के ज़रिए जो कुछ ज़्यादा नहीं जानता, मैं सिर्फ जो असातिज़ा ने सबक याद करवाया वो दोहरा रहा हूँ आप लोगों के सामने। ठीक, एक इसको देख लें, बाकी मजमूई सूरत हाल सामने आ जाएगी। बहजत के माने होते हैं खुशी, मुसर्रत, शादमानी, ताजगी।
ٹھیک मुश्किल नाम है ना। मजमूई तौर पर जो कमेंट्स हैं हमारे जजेस की आ रहा है, आपने मुलाहिजा किया, और तीनों को ही एक तरफ तसी की गई, इस्लाह की गई और हौसला अफजाई की जा रही है। एक दर्सगाह है ARYQ TV और इन बच्चों को ट्रेन किया जा रहा है। जो रिजवान भाई ने बात की बहजत के बारे में, ये इनकी ट्रेनिंग है, इनकी तरबियत है, इनकी इस्लाह का अंदाज़ है कि आज बच्चे यहाँ तक पहुँचे इंशाअल्लाह, और आगे और कामयाबियाँ समेटेंगे अपने हिस्से में इंशाअल्लाह। किसी ने दिल छोटा नहीं करना है। बहरहाल रस्म दुनिया है जिसे निभाना ज़रूरी है। वो खुश नसीब जो क्वार्टर फाइनल्स तक पहुंचने में कामयाब हुआ या कामयाब हुई, आप तीनों में से आप भी हो सकती थी, आप भी और आप भी। लेकिन बहरहाल आज का जो मैदान मारा है 57 पॉइंट्स लेकर, मार्क्स लेकर हादिया असगर शेख ने, इनको बहुत बहुत मुबारक हो माशाल्लाह बेटा, और बेस्ट ऑफ लक फॉर क्वार्टर फाइनल्स। बेहतर तैयारी के साथ आपने आना है इंशाअल्लाह। तीनों मुनसिफीन का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, और उसके बाद शुक्रिया अदा करना चाहता हूं अपने स्पॉन्सर्स का। वी आर वेरी मच ग्रेटफुल टू सैलानी स्पाइसेस और एजुकेट पब्लिकेशंस और चिर्स ब्यूटी। इन तीनों ही स्पॉन्सर्स का बहुत शुक्रिया जिनकी मोहब्बत और ताउन शामिल हाल रहता है। और उनकी तरफ से गिफ्ट हैम्पर्स होंगे जो हमारे फाइनलिस्ट के साथ, विनर्स के साथ जाएंगे। इसके साथ साथ हम सुहेल शम्स साहब का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जो मुशफिक व मेहरबान हैं, और उनकी मोहब्बत ताउन हमेशा ARYQ TV के साथ साथ रहता है। ये जितने मुकाबले हैं, जीतने वाले जो विनर्स होंगे और फाइनलिस्ट होंगे, उसमें कैश प्राइजेस सुहेल शम्स की जानिब से इंशाअल्लाह दिए जाएंगे। ये बेहतरीन अंदाज है बच्चों की हौसला अफजाई के लिए। और हम वाइल्ड वेंचर वाटर पार्क का भी शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जिनकी तरफ से 1 लाख रुपए का मेंबरशिप अनाउंस की गई है जिनकी तरफ से, और ये भी इंशाअल्लाह फाइनलिस्ट को मिलेगी। आज का मौजू नाजरीन रहा इत्तेहाद। यकीनन हमारे मुआशरे में ख़ास तौर पे इस उम्मत को बहुत ज़रूरत है इत्तेहाद की। आपने ये बड़ा इंग्लिश की मशहूर सेइंग है जो आपने सबने सुन रखी है, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। किसी भी मुआशरे को अगर उरूज देखना है तो उसको इत्तेहाद की सवारी पर ही सवार होना होगा। कौम मजहब से है, मजहब जो नहीं तुम भी नहीं, बज़्म बाहम जो नहीं महफिले अंजुम भी नहीं, फर्द कायम रब्ते मिल्लत से है, तन्हा कुछ नहीं, मौज है दरिया में और बैरून दरिया कुछ नहीं। ब्रेक के बाद हमारे आपके पसंदीदा होस्ट जनाब रईस अहमद इंशाअल्लाह इल्म व उलमा के साथ हाजिर होंगे और इस ट्रांसमिशन को कंटिन्यू करेंगे। अपने मेज़बान सुमैर अहमद को दाहन में ज़बां तुम्हारी लिए से दें इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रहमतों का महीना, अज़मतों का सफीना, जिंदगी का करीना, रूह मक्का मदीना।